Welcome my dear friends and children. In today's video, I am going to explain the relation between coefficient of absorption, coefficient of reflection and coefficient of transmission. In previous video, I already explained the definition of these three coefficients. That is, what do you mean by coefficient of absorption? What do you mean by coefficient of reflection? What do you mean by coefficient of transmission? Simply, you can remember that definition by considering this mathematical formula. That is, coefficient of absorption is the ratio of quantity of heat absorbed to the total heat incident on the body. Coefficient of reflection is the ratio of quantity of heat reflected by the body to the total heat incident on the body. And coefficient of transmission is also the ratio of quantity of heat transmitted by the body to the total heat incident on the body. Now here we have to find the relation between A, R and T. इथे आपल्याला coefficient of absorption, coefficient of reflection आणि coefficient of transmission यांच्यामधलं एक रिलेशन फाइंड आउट करायचं आहे. सो फॉर दॅट यू हॅव टू कन्सिडर वन बॉडी. ऑन दॅट बॉडी सपोज Q be the total heat radiation incident on that body. Then in general we know that whenever Q be the heat incident on the body, then that heat is generally divided into three parts. Some of the heat that get reflected by the body, some of the heat that get absorbed by the body, and remaining amount of the heat that get transmitted by the body. Here we have to consider one body. So for that, our first point of consideration is consider a body on which Q be the total heat incident on body. इथे आपण एक बॉडी कन्सिडर करतोय आणि या बॉडीवर किती हीट इन्सिडेंट होत आहे ती म्हणजे Q. So in general, whatever the amount of heat incident on the body, that is divided into three parts. Some part of the heat that get reflect, some part of the heat that get absorbed, and some part of the heat that get transmitted. That's why we have to consider out of Q the quantity that get absorbed, the quantity that get reflect, and the quantity that get transmitted. इथे आपल्याला Q इतक्या हीट पैकी किती हीट रिफ्लेक्ट झाली, किती हीट ऍब्सॉर्ब झाली आणि किती हीट ट्रान्समिट झाली हे आपल्याला इथे कन्सिडर करायचं आहे. म्हणून मी इथे लिहितोय QA, that is the quantity of heat absorbed, quantity of heat absorbed by the body. QR, that is the quantity of heat reflected by the body, quantity of heat reflected by the body, and QT be the quantity of heat transmitted by the body. Then you have to consider here, according to law of conservation of energy, what we have, total heat incident on the body is the sum of quantity of heat absorbed, quantity of heat reflect, and quantity of heat transmitted. इथे according to principle of conservation of energy, जेवढी काही हीट एनर्जी आपण या बॉडीवर पाडतोय ती हीट एनर्जी आपण तीन भागात डिवाइड करतोय. काही हीट ऍब्सॉर्ब होईल, काही हीट रिफ्लेक्ट होईल आणि उरलेली हीट ट्रान्समिट होईल. म्हणून आपण इथे इक्वेशन लिहितोय Q इक्वल टू QA
plus QR plus QT. Now divide both sides by Q to this equation, that is Q by Q equal to QA upon Q plus QR upon Q plus QT upon Q. Now Q by Q is 1 equal to, what is the value of QA upon QA? What is the value of QR upon QR? What is the value of QT upon Q? That is the T. So this is the simple relation between coefficient of absorption, coefficient of reflection and coefficient of transmission. A very simple relation which gives us the 100% mark, because on this portion very easy problem or theoretical question that can be asked. So let us quickly revise it. Now we have to obtain here the relation between A, R and T, where A coefficient of absorption, R coefficient of reflection, T coefficient of transmission. यासाठी आपण काय केले, एक बॉडी कन्सिडर केली. We consider one body on which Q be the total heat incident on it. मग यापैकी जनरली माहिती आहे आपल्याला की जेव्हाही आपण काही हीट त्या बॉडीवर फॉल करतो तेव्हा त्या हीटला जनरली रिफ्लेक्ट केल्या जातं, ऍब्सॉर्ब केल्या जातं आणि ट्रान्समिट केल्या जातं. इन जनरल म्हणतोय देयर आर सर्टन बॉडीज which can't reflect, which can't transmit also. We have to discuss it later on. In general, जर आपण ऑर्डिनरी बॉडी घेतली तर ती जनरली काही हीट रिफ्लेक्ट करतं, काही हीट ऍब्सॉर्ब करतं, काही हीट ट्रान्समिट करतं. म्हणून मग Q आपण टोटल हीट घेतली, मग त्यापैकी किती हीट ऍब्सॉर्ब झाली तर QA, किती हीट रिफ्लेक्ट झाली तर QR, किती हीट ट्रान्समिट झाली तर QT. म्हणून आपण इथे लिहिलं QA be the quantity of heat absorbed, QR quantity of heat reflect, QT quantity of heat transmitted. इथे आपण पहिलं इक्वेशन लिहितोय अकॉर्डिंग टू प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कॉन्झर्वेशन लॉ नुसार इथे जी टोटल एनर्जी आपण त्या बॉडीवर फॉल करतोय ती टोटल एनर्जी इथे किती भागात डिवाइड झाली तर 3. दॅट्स व्हाय राइट हियर Q इक्वल टू QA प्लस QR प्लस QT. आता आपण इथे या इक्वेशनला दोन्ही साइडला Q ने डिवाइड केले. डिवाइड दिस इक्वेशन बाय Q. मग आपण व्हॅल्यूज ठेवल्या Q बाय Q1 QA upon Q म्हणजे quantity of heat absorbed to the total heat incident, that is coefficient of absorption. ही व्हॅल्यू झाली coefficient of reflection, ही व्हॅल्यू झाली coefficient of transmission. म्हणून आपल्याला A plus R plus T equal to काय मिळालं 1. म्हणजेच काय, always the sum of coefficient of absorption, coefficient of reflection and coefficient of transmission is always 1. Now there are certain bodies which can totally absorb the heat. So for the body which totally absorb the heat, then remaining coefficient that becomes 0. अशी बॉडी की जी जेवढी हीट आपण त्याच्यावर फॉल करत असेल तेवढीच्या तेवढी हीट जर तो ऍब्सॉर्ब करत असेल तर तो रिफ्लेक्ट करणार नाही, ट्रान्समिट करणार नाही. म्हणून अशा बॉडीसाठी A इक्वल टू 1 घ्यायचं, R इक्वल टू 0 आणि T इक्वल टू 0. हे एक्झाम्पल याचं म्हणजे परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. काही बॉडी असे असतात की जे रिफ्लेक्ट करेल टोटली पण ते ऍब्सॉर्ब करणार नाही आणि ट्रान्समिट करणार नाही. फॉर अ बॉडी R equal to 1, then A equal to 0 and T equal to 0. A good polished surface is act as a good reflector. आणि काही बॉडीज ज्या टोटली हीट ट्रान्समिट करतील त्या हीट रिफ्लेक्ट पण करणार नाही आणि ऍब्सॉर्ब पण करणार नाही. जनरली ज्या ट्रान्सपरंट बॉडीज असतात की ज्यामधून हीट इझिली ट्रान्समिट केल्या जातं. पुढे आपल्याला पाहायचं आहे व्हॉट डू मीन बाय अथर्मॅनस अँड डायथर्मॅनस बॉडीज. या 3 पॉइंट लक्षात ठेवा नोट पॉइंट म्हणून. A इक्वल टू 1 असेल तर उरलेले दोन कोएफिशिएंट 0, R इक्वल टू 1 असेल तर पुन्हा रिमेनिंग टू कोएफिशिएंट 0 आणि T इक्वल टू 1 असेल तर रिमेनिंग टू कोएफिशिएंट 0. When A equal to 1 it is a good absorber of heat. When R equal to 1 it is a good reflector. And when T equal to 1 it is a good transmitter.
Now, depending upon whether that body can transmit the heat or not, the body can pass the heat or not. There are two types of bodies we have to discuss here. That is the dithermanous and athermanous body. Sometimes this definition that can be asked. What do you mean by dithermanous and athermanous body? So keep in mind, dithermanous, that is the body through which heat radiation can transmit, or you can use the easy word instead of transmit, that is the pass. The body through which heat radiation can pass, called as a dithermanous body. ज्या बॉडी मधून हीट रेडिएशन हे ट्रान्समिट होतात, आरपार जातात, पास होऊ शकतात, अशा बॉडीला डायथर्मॅनस बॉडी म्हणायचं. याचा एक्झाम्पल म्हणजे ग्लास, क्वार्ट्ज, हायड्रोजन, ऑक्सिजन. These are the example of dithermanous body. Very simple. That is the body through which heat radiation can transmit, or the body through which heat radiation can pass, called as a dithermanous body. An example of dithermanous body, that is the glass, quartz, hydrogen, oxygen. Opposite is the case for athermanous body. That is the body through which heat radiation can't transmit. Here heat radiation transmit, here heat radiation can't transmit. That is called as the athermanous body, or the body which doesn't allow the heat to pass through it. That body is called as a athermanous body, or the body which is opaque to the heat radiation. Depending upon whether the light can pass through the body or not, we generally divide the body into two categories: transparent bodies and opaque bodies. पारदर्शक आणि अपारदर्शक. ज्यामधून लाईट आरपार जाऊ शकतो, ज्यामधून आपण इथे वस्तू त्या ऑब्जेक्टच्या खालच्या आपण पाहू शकतो, म्हणजेच लाईट त्यामधून आरपार जाऊ शकतो, त्याला आपण ट्रान्सपरंट म्हणतो. आणि ज्यामधून आपण आरपार पाहू शकत नाही, अशाला आपण म्हणतो ऑपेक. जसं हा बोर्ड जो झाला, हा लाईटच्या दृष्टीने ऑपेक झाला. पण हा जो ग्लास झाला, हा ग्लास जो आहे, that is the transparent, related to the light. Light शी related हा ग्लास ट्रान्सपरंट झाला, आणि हा जो बोर्ड आहे हा opaque झाला. In a similar way, whether that body allow the heat to pass through it or not, we have to divide bodies into two categories. That is the dithermanous and the athermanous. So keep in mind, dithermanous means body allow the heat to pass through it, and athermanous means body doesn't allow to pass. The body doesn't allow the heat to pass through it. That body is called as a athermanous. And athermanous example है water, wood, iron, copper. These are the example of athermanous body. ह्या अशा दोन इझी डेफिनेशन तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे, डायथर्मॅनस बॉडी आणि अथर्मॅनस बॉडी. कशावरून आपण त्याला कॅटेगराइज केलं? जस्ट ती बॉडी आपल्यामधून हीट ट्रान्समिट करते किंवा पास करते किंवा नाही, याच्यावरून त्याचे हे दोन टाइप आपल्याला दिले आहेत, डायथर्मॅनस आणि अथर्मॅनस. Now we have to consider one more special type of body, that is the perfectly black body. Now the body which absorb almost all the quantity of heat incident on it, that body is called as perfectly black body. जी बॉडी त्याच्यावर पडणारी संपूर्ण हीट जर ऍब्सॉर्ब करत असेल, जेवढी हीट आपण त्याच्यावर पाडू तेवढीच्या तेवढी हीट जर ती बॉडी ऍब्सॉर्ब करत असेल, समजा आता 100 कॅलरी एवढी हीट आपण त्याच्यावर फॉल करतोय, आणि ती 100 च्या 100 कॅलरी हीट जर ती बॉडी ऍब्सॉर्ब करत असेल, तर अशा बॉडीला आपण म्हणतो परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. म्हणून आपण इथे म्हणतोय द बॉडी which absorb almost all quantity of heat incident on it is called perfectly black body. Now here in nature
there is no such body which absorb 100% heat which is incident on it. नेचर मध्ये अशी एकही बॉडी नाही की जी 100% हीट ऍब्सॉर्ब करेल, ज्याला आपण आयडियल ब्लॅक बॉडी किंवा परफेक्टली ब्लॅक बॉडी म्हणू. मग प्रॅक्टिकल यूज साठी लॅम्प ब्लॅक and platinum black, these two bodies can absorb nearly equal to 96% of the heat incident on it. That's why these two bodies practically considered as a perfectly black body. Keep in mind, in nature there is no such body exists which absorb the 100% heat just by absorbing single time when we allow the heat to incident on it. अशी एकही बॉडी नेचर मध्ये एक्झिस्ट नाही, अस्तित्वात नाही की जी एकाच वेळेला 100% हीट आपल्यावर पडणारी ऍब्सॉर्ब करेल. म्हणून प्रॅक्टिकल पर्पज साठी लॅम्प ब्लॅक आणि प्लॅटिनम ब्लॅक या दोन बॉडीला आपण परफेक्टली ब्लॅक बॉडी म्हणू शकतो, कारण ते जवळपास 96% ऑफ द हीट इन्सिडेंट ऑन इट ही ऍब्सॉर्ब करतात. ही झाली बघा त्याची डेफिनेशन. मग आता याच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक पण आपल्याला पाहायच्या आहेत, याच परफेक्टली ब्लॅक बॉडीच्या प्रॉपर्टीज किंवा कॅरेक्टरिस्टिक. आता जर ती बॉडी जेवढी हीट त्याच्यावर पडली तेवढीच्या तेवढी सगळी हीट जर ती ऍब्सॉर्ब करत असेल तर ऑब्वियसली 100/100, जसं आता आपण इथे एक्झाम्पल घेतलंय, तर याचं आन्सर जे राहील कोएफिशियंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन ते किती 1. म्हणून मी इथे पहिला पॉइंट लिहिला, फॉर अ परफेक्टली ब्लॅक बॉडी ऑलवेज कोएफिशियंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन 1. जर कोएफिशियंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन 1 असेल तर आताच आपण एक रिलेशन मिळवलं, a + r + t = 1. या तिघांमधलं हे तीन जे कोएफिशियंट आहेत यांची सम ही प्रत्येक वेळेला 1 असते. मग जर a = 1 असेल तर ऑब्वियसली उरलेले दोन कोएफिशियंट 0 झाले. म्हणून मी सेकंड प्रॉपर्टी लिहिली, फॉर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी PBB रिप्रेझेंट द परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. सो फॉर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी a = 1 म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन इज 1. म्हणून आपण याला असे डिफाइन करू शकतो, द बॉडी whose coefficient of absorption is 1, that body is called as a perfectly black body. आपण अशी ही डेफिनेशन केली तरी चालेल, the body whose coefficient of absorption is 1, कारण मीनिंग तेच येतं. ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन 1 तेव्हाच होईल की जेव्हा टोटल हीट ती बॉडी ऍब्सॉर्ब करेल. जर a = 1 असेल तर म्हणून r = 0, t = 0. याचा अर्थ perfectly black body doesn't reflect or transmit the heat. त्यानंतर ही बॉडी हीट ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर जेव्हा सराउंडिंगला आपल्या जवळची हीट देईल त्याला आपण इमिसिव्ह पॉवर म्हणतो. इमिशन, whatever the quantity of heat that is present inside that body, if that heat given by the body to the surrounding, then that phenomenon is called as the emission. So we have to define also what do you mean by emissive power. The quantity of heat emitted by the body per unit area per unit time. या बॉडीने किती हीट पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम मध्ये सराउंडिंगला दिली, एमिट केली, त्याला आपण म्हणतो इमिसिव्ह पॉवर. लक्षात ठेवा, इमिसिव्ह पॉवर ऑफ ब्लॅक बॉडी, परफेक्टली ब्लॅक बॉडी इज मॅक्सिमम. म्हणून मी इथे लिहिलंय, इट्स इमिसिव्ह पॉवर इज ग्रेटर दॅन एनी अदर बॉडी. जनरली वी कन्सिडर टू बॉडीज, ऑर्डिनरी बॉडी अँड परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. त्यानंतर पुढे आपल्याला किर्चॉफ्स लॉ बघायचा आहे. थिओरिटिकली त्याला प्रूव्ह करून दाखवायचा आहे, जो असतो A = E फॉर अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर, कोएफिशियंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन = कोएफिशियंट ऑफ इमिशन. मग जर A = 1 असेल तर ऑब्वियसली E काय झालं 1, अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ, जो आपल्याला पुढे नंतर प्रूव्ह करायचा आहे, एक्सप्लेन करायचा आहे. जर एखादी बॉडी गुड ऍब्सॉर्बर असेल
तर ती बॉडी ही गुड एमिटर पण होऊ शकतं या रिलेशन मध्ये. सो E = 1. वाय? बिकॉज A = 1. या पॉइंट मध्ये कधी कधी आपल्याला एखादा ऑब्जेक्टिव्ह त्याचा आन्सर आपल्याला मिळू शकतं. असं बघितलं आपण परफेक्टली ब्लॅक बॉडी आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज. द बॉडी which absorb almost all the quantity of heat incident on it, that is called as the perfectly black body. जी बॉडी आपल्यावर पडणारी सगळीच्या सगळी हीट ऍब्सॉर्ब करत असेल तर त्या बॉडीला परफेक्टली ब्लॅक बॉडी म्हणतात. बट इन नेचर देयर इज नो सच बॉडी which absorb 100% हीट. अशी एकही बॉडी नेचर मध्ये नाही की जी 100% हीट ऍब्सॉर्ब करेल. म्हणून प्रॅक्टिकल पर्पज साठी आपण लॅम्प ब्लॅक आणि प्लॅटिनम ब्लॅकला परफेक्टली ब्लॅक बॉडी म्हणू शकतो, कारण ते नियरली 96% हीट काय करतात ऍब्सॉर्ब. आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज फॉर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी A = 1. A = 1 झाल्यामुळे R = 0, T = 0. त्यानंतर याचा इमिसिव्ह पॉवर म्हणजेच सराउंडिंगला तो जो काय हीट देईल पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम त्याला इमिसिव्ह पॉवर म्हणतात. हा इमिसिव्ह पॉवर कोणत्याही इतर बॉडीपेक्षा सगळ्यात जास्त असतो. त्यानंतर किर्चॉफ लॉ नुसार A = E रिलेशन पुढे आपल्याला प्रूव्ह करून दाखवायचं आहे. मग याच्यानुसार ज्या बॉडीचा कोएफिशियंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन 1 असेल ऑब्वियसली त्या बॉडीचा कोएफिशियंट ऑफ इमिशन म्हणतात त्याला किंवा इमिसिव्हिटी, जे आपण आता एक्सप्लेन करणार आहे. A = 1 फॉर परफेक्टली ब्लॅक body. So good absorber is always the good emitter. Now we have to consider the two again important definition. What do you mean by emissive power of any body and what do you mean by coefficient of emission or emissivity? Now here whatever the quantity of heat emitted by the body per unit area per unit time, that is called as the emissive power. What I say, the quantity of heat emitted by the body per unit area per unit time, that is called as emissive power. एखादी बॉडी आपल्या जवळील किती हीट ही सराउंडिंगला देते पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम त्याला आपण म्हणतो that is called as the emissive power. That is the phenomenon of giving the heat by the body to the surrounding, त्याला आपण म्हणतो इमिसिव्ह पॉवर. या इमिसिव्ह पॉवरचा फॉर्म्युला आहे E = Q/A × T. जनरली ऑर्डिनरी बॉडी असेल तर नुसता E ने रिप्रेझेंट केला जातं आणि परफेक्टली ब्लॅक बॉडी असेल तर त्याचा इमिसिव्ह पॉवर हा EB ने रिप्रेझेंट केला जातो. सो E = Q/A × T. आपण या फॉर्म्युलावरून ही डेफिनेशन रिप्रोड्यूस करू शकतो. वेअर Q इज द quantity of heat emitted by the body, A be the area and T be the time. जेव्हा डिवाइड ला असतं तेव्हा आपण पर शब्द वापरतो. मग हे काय झालं तर क्वांटिटी ऑफ हीट emitted by the body per unit area per unit time त्याला आपण म्हणतो इमिसिव्ह पॉवर. याच्यावरून केव्हा केव्हा युनिट विचारलं जातं, SI युनिट, CGS युनिट, त्याच्या डायमेन्शन तर पाठ करायची गरज नाही. जर आपल्याला या क्वांटिटीचे युनिट माहित असेल तर जनरली आपण त्याचे युनिट लिहू शकतो. आता हीट ही आपण कॅलरी मध्ये पण मोजतो, जूल मध्ये पण मोजतो. इथे SI युनिट जे आहे म्हणजे SI मध्ये मोजायचं असेल तर किलो कॅलरी, त्यानंतर जूल आणि अर्थ. तसं आता इथे याचं जे युनिट आहे ते येतं जूल पर मीटर स्क्वेअर इंटू सेकंद. पण जूल पर सेकंद असते वॅट, म्हणून वॅट पर मीटर स्क्वेअर पण आपण त्याचं युनिट लिहू शकतो. वॅट पर मीटर स्क्वेअर और जूल पर मीटर स्क्वेअर इंटू सेकंड, ज्याला आपण असं पण लिहू शकतो जूल इंटू मीटर टू द पॉवर -1 इंटू सेकंड टू द पॉवर जूल इंटू मीटर टू द पॉवर -2 इंटू सेकंड टू द पॉवर -1. याला याही पद्धतीने लिहिता येतं, याला ॲज इट इज असंही लिहिता येतं. आणि सीजीएस युनिट जर विचारलं तर जूलच्या ऐवजी अर्थ, मीटरच्या ऐवजी सेंटीमीटर आणि सेकंड ॲज इट इज. म्हणून सीजीएस युनिट विल or per centimeter square into second. आणि याचा डायमेन्शन जर आपण डिराइव केला तर त्या डायमेन्शन येतील 0 in length, 1 in mass and -3 in time. It means we can say that L to the power 0, M to the power 1 and T to the power -3. त्यानंतर जर आपण दोन वेगवेगळ्या बॉडीज घेतल्या, एक ऑर्डिनरी बॉडी आणि एक परफेक्टली ब्लॅक बॉडी,
आणि या बॉडीवर जर आपण सारखी हीट इन्सिडेंट केली, आता त्यापैकी किती हीट ह्या बॉडी सराउंडिंगला देतात। ऑर्डिनरी बॉडीसाठी इमिसिव्ह पॉवर E ने रिप्रेझेंट करतात आणि परफेक्टली ब्लॅक बॉडीसाठी EB ने। मग आता या दोघांचा जर आपण रेशो घेतला, द रेशो ऑफ इमिसिव्ह पॉवर ऑफ एनी बॉडी मीन्स ऑर्डिनरी बॉडी टू द इमिसिव्ह पॉवर ऑफ परफेक्टली ब्लॅक बॉडी ॲट द सेम टेम्परेचर, दोन्ही बॉडीचं टेम्परेचर जेव्हा सारखं असेल त्यावेळेला त्या दोन बॉडीच्या इमिसिव्ह पॉवरचा घेतलेला रेशो त्यालाच आपण म्हणतो इमिसिव्हिटी किंवा कोएफिशियंट ऑफ इमिशन। द रेशो ऑफ इमिसिव्ह पॉवर ऑफ एनी बॉडी टू द इमिसिव्ह पॉवर ऑफ परफेक्टली ब्लॅक बॉडी which is at a same temperature, that is called as coefficient of emission। आता हे सेम क्वांटिटीचा रेशो असल्यामुळे याला युनिट राहणार नाही, त्यामुळे याला डायमेन्शन राहणार नाही। या दोन डेफिनेशन पण बरेचदा विचारल्या जातात, इमिसिव्ह पॉवर आणि कोएफिशियंट ऑफ इमिशन।